ભાઈ પાનવાલા, તમારે કાંઈ જોક્સ બોક્સ કેવો હોય તો આવી જાઓ. આપણે યુવાન એ ક્યાંક ગુમ થઈ ગયો છે. આવી જાઓ યુવાન, કમ હિયર. ભાઈ યુવાન ઇંગ્લિશમાં જ ફાડે છે એટલે સાંભળજો. યુવાન કમ હિયર પ્લીઝ, કમ હિયર. જો કીધું ને, બાકી મને ન ફાવે ને જઈને બોલવું પડે. હે ગાય, કમ હિયર. What's the name of your daddy? Kindly tell me your daddy's name, please. Yuan. Your name, Yuan. Daddy's name, please. Yuan. Oh, Yuan, no problem. ભાઈ આટલો નાનો બોલવા માંડ્યો, તાળીઓથી વધાવી લો ભાઈ. अरे हाँ, एक चीज बताना भूल गए आपको. जब फोटो सेशन चल रहा था तो ये बंदा आके नीचे लेट गया. तो पीयूष भाई और दिलीप भाई को लगा क्या हो गया. मैं बोला कुछ नहीं, वो स्टाइल लगा रहा है. सुई जा तो नीचे. हमने फोटो કર્યો તો ને, આપણે પાડ્યો તો આમ. હા સરસ. ફોટોગ્રાફર ફોટો પ્લીઝ. વાહ વાહ. જા ત્યાં આગળ સુઈ જા. प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू होती है यहाँ पर, और यहाँ पर गेस्ट के रूप में आमंत्रित करता हूँ वनीता बहन कोसिया. प्लीज कम फॉरवर्ड. और आप बताएंगे बेस्ट बैट्समैन फ्यूचर स्टार चैंपियन. एनीबडी गेस? जुग केवड़िया. थैंक यू. अब मैं श्री राहुल भाई देसाई जी को आमंत्रित करता हूं. उनके बारे में बताऊं कि सूरत की जो 27 संस्थाएं हैं उनमें भी वो प्रमुख है, तो तालियां हो जाए. बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी प्रदान करेंगे. एनीबडी गेस बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट? नो वाला हमारा वाला, पान वाला राहुल. ओके राहुल, से फ्यू वर्ड्स पहले ले लीजिए.
राहुल भाई टू राहुल भाई. રાહુલ સે ફ્યુ વર્ડ્સ. અરે ડોન્ટ હેઝિટેટ. અરે ભાઈ અહીં આવ. છેલ્લે નહીં આવડે ને તો હું ટીમાં બોલજે ભાઈ, મને ખબર નહીં પડતી ઉટી આમ છે તેમ છે. અરે બે લાઈન તો બોલવું પડે. બધાને જય સ્વામિનારાયણ. હું મારા વિશે બે લાઈન બોલવા માંગુ છું કે જે પ્રમાણે મારું બોડી વેટ હતું ને તે બધા મને મોટિવેશન કરતા હતા કે આ પ્લેયર કેવી હિસાબે રમી શકશે. પણ મને મારી સાથે લલિતભાઈનો સપોર્ટ હતો કે લલિતભાઈ કઈ બી જગ્યા ઉપર જાય તો મને કહેતા હતા ભાઈ તમે આવો, ને એ કારણે હું આજે અહીંયા ઊભો છું. बहुत खूब आपने जो बताया राहुल. वाकई ये जब उतरता था हम सोचते थे मयंक अच्छा खेलता है, लेकिन लगता है छोटा इससे भी ज्यादा अच्छा खेलता है. और अब मैं हमारे परिवार के वडील वसंतबेन केवड़िया को आमंत्रित करता हूं कि यहां पर आए. वसंतबेन केवड़िया. बेस्ट बॉलर फ्यूचर स्टार चैंपियन. एनीबडी गेस कौन हो सकता है? बिल्कुल सही, एनडीके निस्व दिलीप भाई केवड़िया. थैंक यू वसंतबेन. थैंक यू एनडीके. अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री माऊजी भाई केवड़िया, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट. एनीबडी गेस? ना गुजरात ना महाराष्ट्र, केवल है ओडिशा या बंगाल. श्रीकांत दास. श्रीकांता कुछ बोलछे? नहीं. आमी उड़िया बोलछे. केमिति भल्लू लागुची? भल लाଗୁଛି. भल्लू लागुची, भय नहीं लागुची? नहीं. गुड़ हाथ काटोची, मुंड मथोची, किचु ना. ओके, एन्जॉय. ભાઈ મને ખબર જ નહોતી કે તમે આટલા સારા બોલર છો. આ તો આવ્યું રિઝલ્ટ ત્યારે ખબર પડી. આટલી બધી વિકેટ લીધી તમે? અચ્છા, ગુજરાતી નથી આવડતું? ફાવે છે ને? બોલે? અરે વાહ, પણ સારું. અરે વાહ વાહ વાહ, કોંગ્રેચ્યુલેશન ભાઈ. સરસ. थैंक यू दिलीप भाई. अब मैं जिया बहन केवड़िया को आमंत्रित करता हूं. यहां पर आएंगे जिया बहन केवड़िया, मैन ऑफ द सीरीज फ्यूचर स्टार चैंपियन. एनीबडी गेस? नो सक्करपारा, नो आमलीपारा, ओनली मोणपरा. रुद्र मोनपारा. आ लोग मोणपरा ने अंग्रेजी वाला मोनपारा के, एम अमारो वाक नहीं भाई. आवी जा मोणपरा. रुद्र, ए रुद्र, बे चार शब्द बोलवा शर्मा है, कहीं वांधो नहीं. अब मैं आमंत्रित करता हूं पीयूष भाई केवड़िया को. यहां पर आए श्री पीयूष भाई केवड़िया, मैन ऑफ द सीरीज, जिसके लिए 11,000 का पुरस्कार है. एनीबडी गेस? साथ में ट्रॉफी भी. कार्तिक पटेल.
थैंक यू कार्तिक, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया इनाम है, 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार विथ ट्रॉफी, और इस टूर्नामेंट में फिनाले तक पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? આ પરિવાર સાથે મારી પહેલી ટુર્નામેન્ટ હતી. ફર્સ્ટ કોલ લલિતભાઈને આવેલો. એ જે બોલતો ઉઠો તે મેં કહી દેતો છું કે ફોન આવલો ઉઠો અને મને કીધું હતું તું રમવાનો ઉઠો, તો મેં કીધું હા, તો પછી હું ચેમ્પિયન થઈ ગયો. થેન્ક યુ પિયુષભાઈ. બેસ્ટ कैच ऑफ द टूर्नामेंट, एनीबडी गेस? अनिल कोहली और जिमित शाह दोनों है. अजय भाई केवड़िया से निवेदन करता हूं, यहां पर आए श्री अजय भाई केवड़िया. हाँ, स्काई છે. जैनम जयति शासनम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उज्जैनम, ओम नमो लोये सव साहुणम, एसो पंचन मुक्कारो सव्वे पावपणासणम, मंगलाणम च संवेसी पढ़मम हवई मंगलम. बरोबर राहुल भाई? तो बरोबर. आ नवकार मंत्र છે અમારા જૈન પરિવારનો. अनिल, एक सेकंड. अनिल, क्या कहना चाहोगे आप? अरे चांगला चांगला कैच पकड़ लावता भाऊ. राइजिंग स्टार ऑफ द यूनिक, एनीबडी गेस? जो अभी थोड़ी देर पहले ही बोल के गया था कि वाडकर का फोन आया था. मैं दिलीप भाई केवड़िया को आमंत्रित करता हूं. दिलीप भाई केवड़िया यहां पर आए. कार्तिक पटेल, थैंक यू दिलीप भाई, थैंक यू कार्तिक. और अब मैं आमंत्रित करता हूं यहां पर श्री संदीप भाई मोणपरा, यहां पर आएंगे. फन्नी अवार्ड, हाईएस्ट लॉस कौन होगा? आपने पिछली बार ये अवार्ड रखा होगा, आप शायद भूल गए. अगली बार आपको 500 ग्राम बादाम का भी पैकेट दिया जाएगा. विशाल पटेल, यहां आ जाइए. वाकई फनी मोमेंट वाला ही था. अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री दर्शन भाई सलिया, यहां पर आएंगे. दर्शन भाई सलिया, थर्ड नंबर पर जो टीम रही थी उनको 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार. टीम का नाम, तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम, टीम लेसर 4P. उनके कप्तान यहां पर आ जाए. सुनील कालगुड़े, टीम भी आ जाइए, नो प्रॉब्लम, सभी आ जाइए, बैठ जाइए.
कैलाश पाटिल, दास, कालगुडे भाऊ थांबा. कसा वाटते सांग. થેન્ક યુ યુનિક જેમ્સ અને ટીમ વર્ક હતો એટલે અમે ત્રીજો નંબર આવ્યો અમારો પણ બેસ્ટ પરફોર્મન્સ કર્યું એ લોકોએ થોડું થઈ ગયું એના કારણે અમારો ત્રીજો નંબર આવ્યો બાકી પરફોર્મન્સ બહુ સારું હતું મને ગમ્યું આ વર્ષે રમવાનું એમ થેન્ક યુ अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री दिलीप भाई केवड़िया को एक बार फिर यहां पर आए. अरे साथ में पहले घनश्याम भाई वाघेला सर, रनर अप टीम 2025 सरीन टीम के कप्तान यहां पर आ जाए, टीम भी साथ में आ जाए. जोरदार तालियां होनी चाहिए. 31,000 रुपए का पुरस्कार, साथ में ट्रॉफी भी. कवर है शायद. भाई मौलिक मकवाणा आज सारा में सारी ओवर करी थी, एक ज रन आप्यो तो. मौलिक क्या कहोगे. બસ સારું. थैंक यू सर. और टीम के कप्तान कार्तिक, अभी तो आपका अलग बात है, प्लीज से फ्यू वर्ड्स, क्योंकि रनर्स अप हुए वो उप विजेता कहते हैं, हारे नहीं कहते. 2 शब्द बोल दीजिए. થેન્ક યુ યુનિક જેમ્સ. ઓકે ભાઈ, એને શરમાય છે આ ભાઈ. હવે આજે એક રેકોર્ડની બરોબરી કરી હતી, જો કે એક રેકોર્ડ પિયુષભાઈ પણ તોડેલો હતો, પણ હવે એ ઘરના માણસ છે એટલે કે છે આપણે એક એવોર્ડ બીજાને આપીએ. તો જેણે રવિ શાસ્ત્રી, હર્ષલ ગિબ્સ, યુવરાજ સિંઘ, એ જે લાઈનમાં જેણે નામ પોતાનું નોંધાવ્યું હોય तेवा एकमात्र ललित वाड़कर, 6 गेंदों में 6 छक्के. दिलीप भाई केवड़िया 5,100 रुपए का नगद पुरस्कार का कवर प्रदान करेंगे. अब मैं श्री पीयूष भाई केवड़िया से निवेदन करता हूं, यहां पर आए पीयूष भाई. जो पूरी टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक ड्यूटी रहती है, ऐसे हमारे अंपायर अंकुर पटेल, शायद उनकी चार्टर फ्लाइट होगी, यहां पर है. और उनका एक अंदाज अलग है, जो स्टाइलिश अंपायर है हमारे गुजरात के. जोरदार तालियां हो जाए अंकुर पटेल के लिए. आप भी स्टाइल में आओ भाई. અહીંયા બેનર પાસે. पीयूष भाई जरा અહીંયા રહેશો. હલો હલો. અગલા અવાર્ડ કોમેન્ટેટર રમેશભાઈ. બે શબ્દ તો એટલું જ કહીશ.
અમારા વસંતભાઈ અહીંયા અમને મળી ગયા, એ અમારા મોટું એચિવમેન્ટ છે. જ્યારે પહેલી વાર ટુર્નામેન્ટમાં રાહુલભાઈ દેસાઈએ મને બોલાવેલા, લાલભાઈમાં રમાઈ હતી મેચ, ત્યારે પ્રિન્સ ઓફ કુંડલી કનુભાઈ કળથિયા કહેતો હતો, ત્યારે મને નથી ખબર કે અમારા ફોઈ આજ કુટુંબમાં છે. એટલે અમને તો ફોઈ મળ્યા અને આ પરિવારનો હિસ્સો બનવાનો મોકો મળ્યો કે દરેક ટુર્નામેન્ટમાં પિયુષભાઈ તરત બોલાવે છે, દિલીપભાઈ તૈયાર જ હોય છે કે રમેશભાઈ તમારે આવવાનું છે. થેન્ક યુ વેરી મચ પિયુષભાઈ, દિલીપભાઈ અને ટીમ યુનિક. श्री कुलदीप भाई, ललित भाई वाडकर यहां पर आएंगे. कुलदीप पाजी, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल. चंगा है भाव, आ जाओ, आ जाओ. वाडकर किच्चा के शेर जबरदस्त आज खेले थे, तो उनको सबको मेडल पहनाएंगे. आ जाइए, 1 बाय 1 किच्चा के शेर. कृषिव, जोरदार तालियां भाई. मंत्र, मान, रुद्र, दीवा, सिद्ध, अनावी, थैंक यू पाटिल भाऊ, अरे वाडकर भाऊ. निमेश पटेल और कार्तिक पटेल यहां पर आएंगे. एक चीज आपको बताऊं, दोनों पटेल है, दोनों इस दक्षिण गुजरात के हैं, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है. ये बंदा एक शब्द नहीं बोलता और ये बंदा एक सेकंड चुप नहीं रहता. अब टीम एनडीके प्लीज, निस्व, दिलीप भाई केवड़िया, मिशा, जो केवड़िया और सबसे पहले युवान तेजानी. सबसे युवा खिलाड़ी, तालियां होनी चाहिए भाई. जोग कप्तान एनडीके और वीर कोशिया, मिसा, इवा कोशिया, लास्ट बट नॉट लीस्ट ईशान. श्री हेतलबेन साकरिया और शिल्पाबेन सलिया को आमंत्रित करता हूं कि यहां पर आए. फ्यूचर स्टार ट्रॉफी, फ्यूचर स्टार ट्रॉफी कौन टीम होगी बताइए आप. टीम एनडीके, आवी जाओ टीम एनडीके. युवान जो કેટલું દિલ મોટું છે, કિચ્ચા કે શેરને પણ કહે છે કે તમે આવી જાઓ. વાહ એનડીકે, વાહ. આવી જાઓ. अब मैं वाघेला सर को आमंत्रित करता हूं. श्री किरीट सिंह वाघेला सर यहां पर आएंगे. एक और मैच यहां पर हुआ था
टीम वीबीएस और डीआरएस। तो चैंपियन टीम है टीम वीबीएस। उनके कप्तान यहां पर आए टीम के साथ। टीम वीबीएस रन रेट के हिसाब से टीम चैंपियन हुई थी। वीबीएस और डीआरएस में से वीबीएस, तो यही डीआरएस को दिया जाएगा। डीआरएस के कोई है? अरे तो गुगुबा आओ ने। अरे सत्यजीत बाबू, तमे को माइक नो फावे एम थोड़ू हलता है। आओ आओ। અહીંયા અહીંયા એક સેકન્ડ, અહીંયા ગુગુબા બેનર પાસે। ટીમ મેમ્બર્સ ક્યાં છે બીજા? કનેરિયા આવી જાઓ ને ભાઈ। અરે રાહુલભાઈ, ઘનશ્યામસિંહજી, દર્શનભાઈ સલિયા સાહેબ, આટલા લોકો અહીંયા ઊભા હોય ન આવે એમ થોડું ચાલે। અંકિતભાઈ જલ્દી દોડો ભાઈ। એક જ ડ્રેસમાં રહ્યા છે, બાકી બધાએ ડ્રેસ ચેન્જ કર્યો છે। કલ્પેશભાઈ આવી જાઓ જલ્દી। ગુગુબા, ગુગુબા, say few words। અરે ભાઈ, હું નો બોલી શકું, પણ મને સાહેબના હાથે હું કામ આપી તમે? એ અમારી અંદર પ્રોગ્રામ ઓલરેડી બનાવેલો છે અને એ જ્યાં થતું હોય એમ જ થાય। श्री बाबूभाई केवड़िया जी को आमंत्रित करता हूं यहां पर आए। श्री बाबूभाई केवड़िया, वो विनिंग टीम के जो खिलाड़ी है उनको मेडल देंगे। विनिंग टीम 2025 मुंबई मैवरिक्स। वन बाय वन वीर कोसिया, कृषिव, युवान, सिद्ध केवड़िया, उत्कर्ष केवड़िया एने बीजो પહેરવો છે। આ ભવિષ્યનું ક્રિકેટર છે, સ્ટાર છે। શુભમ ગોયલ, पार्थ कड़थिया, जो इटाली से यहां पर आए हैं, जिनके पूर्वज ऐसे रूसव इटालिया, मीत रादड़िया, सचिन भाव, फैनिल छेड़ा, जिमित शाह, जो स्काई के नाम से जाने जाते हैं, अनावी, लास्ट बट नॉट लीस्ट पीयूष भाई केवड़िया। और अब मैं आमंत्रित करता हूं वसंत बेन केवड़िया और विनीता बेन चैंपियंस ट्रॉफी प्रदान करने के लिए कृपया यहां पर आए। चैंपियंस 2025 बॉक्स क्रिकेट यूनिक जेम्स परिवार की चैंपियनशिप मुंबई मैवरिक्स 51,000 का नकद पुरस्कार और ट्रॉफी।
पीयूष भाई, दिलीप भाई, भाई जोरदार तालियां हो जाए। मुंबई मैवरिक्स। एक सेकंड, अरे हाँ આવી ગયો છે ને। ભાઈ બધાને કાપજો પણ યુવાનનો ફોટો કાપતા નહીં। कैप्टन मुंबई प्लीज कम फॉरवर्ड, से फ्यू वर्ड्स। उत्कर्ष, उत्कर्ष, आप लोग ने सोचा था कि इतना फाइनल मैच में कांटे का मुकाबला होगा? भी कार्तिक भाई की टीम भी बहुत अच्छी खेली, तो हमने इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो लोग बहुत अच्छा खेले। कार्तिक भाई सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को यहाँ तक लेके आए। कार्तिक भाई वेल प्लेड। एवरी सब प्लेयर यहाँ पे बहुत अच्छा खेले, सब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बहुत अच्छा खेले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वसंत बेन केवड़िया जी। अब दिलीप भाई को मैं आमंत्रित करता हूं। इस अवसर पर दिलीप भाई हमें संबोधित करेंगे। ये 2025 का जो सफर रहा वो कैसा रहा, अपने संस्मरण अपने ही शब्दों में दिलीप भाई केवड़िया। આવી જાઓ પિયુષભાઈ, આપણે જેમ હોઈએ છે એમ સાથે જ આવી જાય। એક માઇક और પિયુષભાઈ। साथ में पीयूष भाई केवड़िया जी। આ ટ્રોફી કોઈને બાકી રહી નથી ગઈ, ભૂલાઈ નથી ગઈ ને? ના ના, આ ઓલી કુકુભાઈ પાછી આપી નહીં છે અચ્છા, તો ભાઈ આપણે 2 દિવસ આ બહુ સારા ગયા। આમ તો કોઈને કંઈ ઇન્જરી આવી નથી, કોઈને કંઈ તકલીફ નથી થઈ। પાછા આપણે જેવી રીતના દર વર્ષે પૂરી થાય આનંદથી બહુ સારી રીતના અને બધા બહુ સારું રહે। એમાં એક એક ટીમ કે એક વ્યક્તિનું નામ ન લઈએ, પણ પર્ટિક્યુલર અમુક લોકોને આપણે જોઈએ તો ભાઈ કાર્તિકભાઈ તમારા વખાણ એટલે કરું કે એક કેપ્ટન્સી કોને, લીડરશિપ કોને કહેવાય? તો ભાઈ તમે જ્યારે જ્યારે ગેમ ચાલુ હોય ને ત્યારે ડિસિઝન એવા લ્યો કે હું કીપરિંગમાં આવી જઈશ, હું આગળ જતો રહીશ, ત્યારે ત્યારે તમે વિકેટ લીધી ને એ મેચ તમે લઈ આવ્યા। ભાઈ તમારી લીડરશિપ બહુ જોરદાર છે અને એક એક મુમેન્ટ ઉપર તમે અહીંયા સુધી ફાઇનલ સુધી પહોંચ્યા, તો આ જ બધી મુમેન્ટો હતી। અને વેલકમ કાલે બી મેં કીધું હતું કુલદીપસિંહ અને ભાઈ કાર્તિકભાઈ કે વેલકમ આપણા પરિવારમાં। તમને આજે બંનેને રમતા જોઈને બહુ આનંદ આવ્યો અને વિશેષ આપણે બધા તો સારું રમીએ જ છીએ, પણ અમુક સ્ટાર એવા જે ખીલી ઉઠ્યા, સમજો કે જેની અમારા અમુક મિત્રો છે, જયદીપભાઈ અહીંયા બેઠા છે કે જતા રહ્યા ખબર નહીં, પણ એ અમારા 2 કાકાને એવું કહે કે હવે તમે રિટાયર થવાની ઉંમર આવી, પણ એમાં એક કાકા જે પરફોર્મન્સ બતાવ્યું છે રાજુ કાકાએ, ભાઈ એમને સમજો 42 વર્ષે લોકો રિટાયર થાય, એમને પ્રવીણ તાંબે કેવો હતો, આપણે પ્રવીણ તાંબે જેમ એ અત્યારે આવ્યા છે, ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા અને હરેક મેચમાં સિક્સું મારે છે। રાજુ કાકા ક્યાં છે? રાજુ કાકા બાર રહી ગયા, બાર। રાજુ કાકા એટલે બહુ બહુ સારું કહેવાય ભાઈ। સમજો કે 42 વર્ષે માણસ આવે, કમબેક કરે અને આવી સિક્સું મારે જ્યારે રિટાયર્ડની વાતો હોય ત્યારે। એને જીવનમાં અન્યાય ઘણો થયો છે આગળ, હા આગળ અન્યાય થયો એને પ્લેટફોર્મ નહીં મળ્યું આગળ, એટલે આગળ હવે અત્યારે પરફોર્મ કરે છે। હું ભાઈ સરસભાઈ, પહેલા તો કોંગ્રેચ્યુલેશન મુંબઈની ટીમને, બહુ સારું રમ્યા, ચેમ્પિયન જેમ રમ્યા અને ચેમ્પિયન જેમ જીત્યા। હો ભાઈ, કોંગ્રેચ્યુલેશન। ભાઈ ઇન્ડિયાની ટીમ જે 2020 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો ને એમ જીત્યો મુંબઈની ટીમ, જો અનબીટન હો ભાઈ, અનબીટેબલ। અને જો કે જ્યારે મેં લિસ્ટ જોયું ત્યારે જ મેં પિયુષભાઈને ફોન કરીને એવું કીધું હતું, ભાઈ કોંગ્રેચ્યુલેશન, જો તમે રમો નહીં તો અમે કપ મોકલી દઈએ, પણ તમે એ તો આપણે ગઈ વખતે અન્યાય થતો ને આપણી જોડે, વિઘ્ન આવ્યું હતું ને વરસાદનો, તો ગઈ વખતે આપણો જ હતો। એ તો તમારો જ હોય ને ભાઈ, તમે આમાં કોને બેઠાડવા ને કોને રમાડવા એ નક્કી ન થાય એવી તો ટીમ છે તમારી। ના ના, ટીમ તો બધી સારી જ છે। એના પણ સરસ રહીમાં, બધા ટીમ બહુ જોરદાર રહીમાં, આનંદ કર્યો આપણે। અને આમાં ભાઈ કોઈને કંઈ આમ તો મનદુખ થાય એવું કોઈને છે નહીં, આપણે સ્પોર્ટમેન સ્પિરિટ એવી છે હા। બધી ટીમની ને બધા કેપ્ટનની, એટલે મનદુખ થાય એવું તો કોઈને છે નહીં। આનંદ કર્યો ને થયું હોય એને થોડું ખાઈ લેજો થોડું વધારે। અને સારી વાત એ છે કે આપણે બહુ લેટ નથી, આજે 10 વાગે આપણું પૂરું થઈ જશે, આપણે ઓન ટાઈમ ચાલીએ છીએ।
સુનિલભાઈ અરે થોડોક અન્યાય એવો થયો હોય એવું હશે કે પહેલાં મેં વાત એવી રાખી હતી કે કદાચ થાય ન થાય થાય ન થાય, પણ પછી થર્ડ પોઝિશન હતી એટલે કીધું વાંધો નહીં. અને તો એના માટે ભાઈ આવતા વર્ષે એવી આશા રાખીએ કે આવતા વર્ષે તમે જીતો, તમારી ટીમ જીતે. એક વાત બીજી કે સારું એ કહેવાય, નિમેશભાઈ તો અત્યાર સુધી બહુ સારું રમતા હતા અને બહુ સારા પ્લેયર છે, એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી, પણ એનું એક હતું શાસન તૂટી ગયું. હા એટલે આવી ગઈ. નિમેશભાઈને આજે કંઈ મળ્યું જ નહીં. હવે એમને મહેનત કરવાની કંઈક મેળવવા માટે નેક્સ્ટ ટાઈમ. તમે પ્લેયર વીક નથી, તમે પ્લેયર બહુ સારા છો, પણ કોઈક નવી ટીમ આવી આગળ. નહીં તો નિમેશભાઈ આગળ વધારે સૌથી વધારે એવોર્ડ કોની પાસે હોય? નિમેશભાઈ પાસે હોય. એટલે સારી વાત એ છે. અને અમે જ્યારે 4-5 દિવસ પહેલાં જ્યારે મળ્યા ઓફિસ બધા કેપ્ટન જોડે, ત્યારે એવી જ ઈચ્છા હતી કે ભાઈ આ વર્ષે આપણને નવા ચેમ્પિયન મળશે એવી આશા છે. અને ખરેખર નવા ચેમ્પિયન મળ્યા, પણ આ બીજી વારવાળા મળ્યા. હજી કોઈક નવા બન્યા તો વધારે આનંદ આવે. પણ કાંઈ નહીં, આવે મુંબઈની ટીમ ડિઝર્વ કરતી હતી, જીતી ગયા ઉત્કર્ષ. તું જે બિંદાસ ઉતરતો હતો ગ્રાઉન્ડ ઉપર કે હું કરી લઈશ અને કરીને બતાવતો હતો. અને મિતભાઈ તમે ભાઈ ઓલા બાઘા જેમ મારતા હતા અને આમ આવી નહીં, પણ તમારે ભાઈ હરેક પ્લેયરનો આ વખતે જુસ્સો જ અલગ હતો. અને મુંબઈની ટીમ સૌથી મહત્વની વાત આ વખતે થાકી નથી. નહીં તો થાકી ગઈ હોય, આમ પડી ગઈ હોય. બોક્સમાં ન થાકે ને, તોય બોક્સમાં થાકી જાય ભાઈ, આટલી બધી મેચ રમે ને એટલે. કારણ કે કરવાનું હોય ને રૂટીનમાં. હવે તો બધા એક્ટિવ છે. પણ સારું છે ભાઈ, કોંગ્રેચ્યુલેશન મુંબઈની ટીમને. અને આપણે બધા માટે કે આજુબાજુમાં આપણા 2 દિવસ સામેથી આપણું ધ્યાન બહુ રાખ્યું જમવામાં, એક વસ્તુઓનું, આ બાજુથી સ્કોરિંગ માટે બધી ટીમ, પ્લસ આપણા જે પરિવારના, હવે તો બધા પરિવારના મેમ્બર જ છે, કારણ કે આપણે બદલતા નથી બહુ. અમ્પાયર હોય કે કોઈ હોય, આપણે બધા ફેમિલી છે અહીંયા. તો રમેશભાઈ તો અમારા રિલેટિવ્સ છે, પછી જે કોમેન્ટ્રી કરે છે ને જે આનંદ કરાવે છે, એમને કેટલી ભાષાઓ આવડે છે. મરાઠી હોય તો મરાઠીમાં બોલે, ઓડિશા હોય તો ઓડિશામાં બોલે, કઈ ભાષા, પંજાબી, કુલદીપસિંહ હોય તો એમની યારે પંજાબીમાં વાત કરે. હા, હવે તમને જેટલી આવડે છે એટલી અમને ખબર છે, આવતી વખતે નવી થોડીક શીખતા. એટલે એમના માટે તાળીઓ, કારણ કે વાતોથી આપણને એટલો બધો આનંદ કરાવે છે. ભાઈ હા, જમવાવાળાએ તે બધી ટીમનો આનંદ કરાવ્યો, અહીંયા સ્કોરિંગ ટીમે આનંદ કરાવ્યો, બીજી બધી ટીમો જેટલી ભાઈ હોય, કેમેરામેન કે બધાનો ભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ. જેને હું નામ આપણે બધા ન લઈ શકીએ, પણ જેને કામ કર્યું છે અને આને સક્સેસફુલ કરવા પાછળ જેનો હાથ છે, બધાને ભાઈ થેન્ક યુ. આ વર્ષે આપણું સક્સેસફુલ ગયું અને હજી આવવાના વર્ષો જતા રહે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. તો હવે કોઈને કંઈ સ્પેશિયલ કેવું હોય, અજય કા તમારે કંઈ કેવું હોય? કુલદીપભાઈ, કાર્તિકભાઈ, કુલદીપભાઈ, એમ બીજા કોઈને બી કંઈ કેવું હોય સ્પેશિયલ? ટુર્નામેન્ટ કેવી લાગી? બોલતા તો એટલું જ બોલવાનું, કેવી લાગી ટુર્નામેન્ટ, કેવું રમવાનું લાગ્યું, કેવો એટમોસ્ફિયર લાગ્યું, શું લાગ્યું? કુલદીપભાઈ આવો, જેને કેવું હોય આવો તમે ભાઈ. કુલદીપભાઈને કંઈક બોલવું છે. લ્યો બોલો ભાઈ. એકવાર કુલદીપભાઈની બોડી માટે બધા તાળીઓ પાડજો. હેલો, મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ એટલે ટીમ સાથે જોડાયું છું ને યુનિક જેમ સાથે. બહુ સારું ટુર્નામેન્ટ હતું. એના માટે દિલીપ સર ને પિયુષભાઈને થેન્ક યુ કહું છું. બસ એટલું જ. એટલે ટુર્નામેન્ટ બહુ સારી હતી. બધા પ્લેયર બી સારા હતા, બધાએ સારા એફર્ટ આપ્યું છે, બધા સારા રમે છે, બહુ ફાઇન છે. બસ એવું એફર્ટ આપતા રહો, ગેમ સારું ચલાવતા રહો ને થેન્ક યુ યુનિક. ભાઈ સારું મળવું તો બધા રમવું બહુ જરૂરી છે. સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ સમજો કે એક ભાઈ આપણા ભાઈ એસએસ છે, તમે આમ એને બોલ પિયુષભાઈનો બોલ વાગે એટલે નેટ ફાડી નાખે. અને એમને બોલ વાગ્યો અને 1 સેકન્ડમાં એમનું કેવું ના મને કાંઈ વાંધો નથી. અને ના ભાઈ છે જ એવા વ્યક્તિ, નો કે એ ઓલવેઝ હસતા જ હોય. અને સામેથી આવીને 5 વાર કહી ગયા હું બરાબર છું, મને કાંઈ વાંધો નથી. તો ભાઈ આને સ્પોર્ટ્સમેન કહેવાય. હવે મને એવું લાગે દિલીપભાઈ, એક નેક્સ્ટ ટાઈમથી આપણે જેમ ફેર પ્લે વાળું હોય ને,
એવો એક રાખીએ. હા ભાઈ, કોઈને આવા સજેશન હોય, કોઈને આમાં રહી જતું હોય, આમાં કહ્યું ઘણીવાર ઉતાવળમાં નવા વિચાર આવતા ન હોય, પણ ઘણા બધા સારા પ્લેયરો હોય જેનું રહી જતું હોય, તો એવા કોઈને આઈડિયા હોય. જે સારો કેપ્ટન અને સારી ટીમ, જે ટીમે ખોટી સમજો એક ટીમે બહુ અપીલ કરી, એ કોણ હશે? હા, એટલે એને ફેર પ્લે એવોર્ડ ન મળે. ઓ હા, શું હા, અત્યારે બજેટમાં નથી આવે. અને પછી જે આ પાછળ હવે આવતી વખતે એક વસ્તુ એ યાદ રાખો છે કે આ જે બેકગ્રાઉન્ડ ઓડિયન્સ હોય ને, ખરેખર આનંદ ઈ કરાવે. એટલે એમાં જો સૌથી કરાવતા વિખી નાખે છે. એટલે એ લોકો જે ત્યાંથી હલાવે છે ને, એમાં 3 નામ છે, એક સંદીપ, ડીએમ અને ભરતભાઈ. આ તો એને જેને ન્યા બેહવું હોય ને રમવા નહીં આવે. આજે નક્કી કરી લે જેને ન્યા બેહવું હોય ને. મેઇન સંદીપભાઈ જ છે. એટલે સંદીપભાઈને આવતા વખતે આ એવોર્ડ આપવાનો છે. એમ ભાઈ સંદીપભાઈની ટીમ જોતા આ વખતે એવું લાગે છે ને અહીંયાનો અંદર રમવાનો હોય ત્યાં બેઠા ત્યાં. અને ભરતભાઈ તમને કાલે યાદ કર્યા હતા ભાઈ કે વાત હતી કે આપણે યુનિક જેમ્સના બે વડીલો જે એવા કયા વડીલો કે જેમાં બધું ઘટે પણ એનર્જી ન ઘટે. તો એક વડીલ એમાં તમે હતા ને એક બીજા આપણા લોકલાડીલા કોણ? કનુભાઈ. તો ત્યારે તમને યાદ કર્યા હતા ને, તમારે કંઈ જો એના માટે 2 લાઈન આ બધાને શિખામણ આપ્યું હોય કે ભાઈ મારી જેટલું જુવાન કેમ રહેવાય. વાહ વાહ, ભરતભાઈ માટે તાળીઓ. ભાઈ ભરતભાઈની ઉંમર ભલે લાગે નાના, પણ એમની 47 વર્ષની જ ઉંમર છે. જય સ્વામિનારાયણ બધા સર્વ મિત્રોને. આપણે દર વર્ષે કંઈક ને કંઈક આવ્યું ટુર્નામેન્ટના 2 વર્ષમાં 2 વાર આયોજન કરી છે. દર વર્ષે કંઈક ને કંઈક અપડેટ કરતા રહીએ છીએ. આવતા વર્ષે પણ હજી આમાં આ ટીમો ઓછી પડે ને એવું થાય એવું હું એક ઈચ્છું છું કે ભાઈ હજી 14ની જગ્યાએ 20 ટીમ થવી જોઈએ. એટલું બધું કેમ કે રમવું છે બધાને, પણ ઘણા શરમાય છે, નથી આવડતું. આપણે અહીંયા કેવું છે કે નથી આવડતું તો પણ રમાડે છે અને તો પણ પ્રેક્ટિસ કરાવીએ છીએ. ઘણાને એમ થાય કે ખીજાઈ જાય છે, જતા રહે છે, પણ એવું હોતું નથી. અને બીજા નંબરમાં કે દિલીપભાઈ કહેતા હતા કે તમારા એટલું બધું એફર્ટ, એટલી બધી એનર્જી ક્યાંથી આવે છે, એટલો ઉત્સાહ ક્યાંથી લાવો? ઉત્સાહ અહીંયા ન આવે ને, આટલો ઉત્સાહ ન હોય. અહીંયા આવે એ ઉત્સાહ હોય. મગજને થાક ન લાગવો જોઈએ. સાચી વાત એટલે જ આપણું એ જોવે ને, એ ટોનિક તમે ક્યાંથી લાવો છો? એમ એ તો પોતાને સ્ટ્રોંગ બનાવવું પડે. વાહ ભાઈ વાહ ભાઈ, બધા હવે પોતાને સ્ટ્રોંગ બનાવજો. ઓકે. અને આ હતી ભરતભાઈની ફેરવેલ સ્પીચ. હવે અત્યારે રિટાયરમેન્ટ ડિક્લેર કરવાના. હજી તો વાર છે ભાઈ. ઓકે ભાઈ, ઓકે. 11 ટ્રાય કરી પણ ન આપ્યું. આપતા નથી, 4 વર્ષથી ટ્રાય કરીએ. અને ભાઈ આમાં આપણે આ બધી અત્યારે આપણે ખોટું, આમ તો બધાને ભૂખ લાગી હશે, પણ આ જે સિનિયરની ટીમ જે રમી એમાં ભાઈ સૌથી નાના પ્લેયર જે હતા એ એવું લાગતું હતું કે 75 વર્ષના કાકા રમતા હોય, અને જે 72 વર્ષના કાકા રમતા હોય એવું લાગતું હતું કે 27 વર્ષના જુવાન રમતા હોય. તેમની માટે તાળીઓ. અને એક ભાઈ એના ટી શર્ટ પાછળ બાદશાહ લખાઈને આવ્યા હતા. ખબર નહીં એના બાદશાહ હોય, હું કરવા આવ્યા હતા. એને એમ જ હતું કે મારે અડાડીને દોડવાનું જ છે. અને મને એવું કહેતા હતા કે આવતી વખતે આ ટીમમાં મને લેજો, જો કોઈ કેપ્ટનને ભાઈ આની જરૂર હોય તો કહેજો, તો એ આવી જાય. તો ભાઈ આપણા માટે ઇન્સ્પિરેશન એ છે કે 71 વર્ષના કાકા આપણી વચ્ચે ફૂલ એનર્જી આરે રહીમાં. ભરતભાઈ જે વાત કરી તો એવું છે કે આપણે આ ઉંમર છે ને અહીંયા છે, અહીંયાથી નાના રહીએ ને તો કંઈ તકલીફ હોતી જ નથી. તો કાકા અમને બધાને હવે આશીર્વાદ આપજો કે અમે તમારી ઉંમરે આટલા જ ફિટ રહીએ અને આમ જ રમતા રહીએ. અને એવા જ કાકા આપણી વચ્ચે બીજા છે, જે કાકા અબ તક 56 વર્ષના છે, અને તમે જોવો એ કેવી પેસ નાખે છે, અને આજે તેને રમે છે ને દર શનિ રવિ રમે છે. એટલે બહુ સારું કહેવાય આ ઉંમર રમતા રહેવું.
તો ભાઈ બધાને થેન્ક યુ, આગળ પાછળ ઉપર નીચે, અને બહુ આનંદ કર્યો, અને આવતા વર્ષે પાછા મળીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને કાંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. ઓકે ભાઈ, આનંદ કર્યો, આનંદ કર્યો ભાઈ. મળીએ પાછા. હવે ગ્રાઉન્ડ ટુર્નામેન્ટમાં મળીએ. थैंक यू दिलीप भाई, पीयूष भाई। इसी के साथ मैं रमेश पटेल आकाशवाणी स्टूडियो बमरोली वाया अल्थाण लिए चलता हूं। गुड नाइट, जय स्वामीनारायण।